न्यूज़ 18 पंजाब के खास प्रोग्राम नेता जी गेड़ी के तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ पंकज कपाही और अज असी खन्ने च मौजूद हाँ। एशिया की सब तो वड्डी मंडी के विधायक साहब नूं अपनी गड्डी के उत्ते खास झंडी का शौक है और ये मसला उन्होंने विधान सभा के भी चुक्या है। तो खन्ने के की मुद्दे ने और खन्ना मंडी के विच किसान की सोचते हैं, आड़ती की सोचते हैं और नाल ही नाल उत्थे लेबर की सोचती है। ये सारी गलबात जिहड़ी है विधायक साहब के नाल गेड़ी ते जाके करांगे। तो की विधायक साहब अपनी गड्डी छड्ड के साडे नाल इस गेड़ी ते नाल चलणगे और विधायक साहब 2022 नूं लैके इस वेले की सोच रहे हैं, सारी गलबात विधायक साहब नाल नेता जी गेड़ी दे विच करांगे। सत श्री अकाल विधायक जी, की हाल है? सत श्री अकाल जी। विधायक जी अज तुहाडे खन्ने आए हुए हैं, तुसी साडे नाल खास तौर ते बुलेट ते गेड़ी ला सकते हो? हाँ बिल्कुल चलो। इतराज तो नहीं किसी गल दा? ना ना चलो बिल्कुल चलो। तुसी खास तौर ते कह रहे सीगे कि गड्डी ते एक खास तरह की झंडी होनी चाहिए विधायक साहब ते, लग गई कि नहीं? झंडी जिहड़ी आ ये लोकां दी हुंदी है, दूसरियां झंडियां तां टैंपरेरी ने, लोकां दी झंडी बरकरार रहनी चाहिए। तो अज खन्ना दिखाओगे अपना कि किन्ने डिवेलपमेंट के काम किए, क्योंकि अगले साल चोणां आ रही है। खन्ना घुमावांगे, दिखावांगे कि डिवेलपमेंट चल रही है, 4 साल साडी सरकार ने की कीता, लोकां नूं किन्नियां सहूलतां दित्तियां ने, ये सारा तुहानूं दिखावांगे। बिना सिक्योरिटी तो नाल बैठोगे, लोकी परेशान तो नहीं करेंगे? नहीं नहीं बिल्कुल कोई ऐसी आओ फिर चलिए गेड़ी ते चलते हैं। तो विधायक साहब नाल खन्ने दे विच गेड़ी मारांगे, देखांगे कि 4 सालों च इन्होंने किन्ने क काम किए। और क्योंकि एशिया की सब तो वड्डी मंडी है तो खन्ने मंडी दे विच असीं मौजूद हाँ और इत्थों के हालात भी देखांगे। और क्योंकि सब तो वड्डा मुद्दा जिहड़ा है वो किसानी का है, तो अजिहे च किसान और आड़ती की सोच रहे ने, उन्हां नाल भी गलबात करांगे और नेता जी दे नाल खन्ने की गेड़ी भी लाऊंगे। MLA साहब, तुहानूं क्यों लगता है कि विधायकों नूं खास तरीके की ट्रीटमेंट होनी चाहिए है, गड्डी के उत्ते झंडी लगी होनी चाहिए है, क्यों लगता है? तुसीं मेरे नाल नॉर्मल जा रहे हो? देखो MLA दे भी एक संविधानिक अहुदा और मान मर्यादा जिहड़ी है वो बनी रहनी चाहिए है। तो क्योंकि हरियाणे दे विच हरियाणा विधान सभा ने ये अडॉप्ट किया सीगा, अज तुसीं देखो उन्हां दे हर विधायक की गड्डी ते एक वक्रे तौर की झंडी है। क्योंकि जिवें कह लीए आपां प्रमुख सकत्तर या मुख सकत्तर की अपनी झंडी है, उन्हां दा फ्लैग अपने तरीके का हुंदा, जिलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ DC ने SSP ने उन्हां दे अपने फ्लैग ने। सो ये जी फ्लैग की प्रथा हैगी है, ये अज दी नहीं बड़ी पुरानी चली आ रही है। लेकिन मुख्यमंत्री ने VIP कल्चर खत्म किया सी, उन्होंने कहा सी कोई बत्ती नहीं लगनी चाहिए गड्डी के उत्ते और किसी भी तरीके का कोई VIP ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए कि 2-2 गड्डियां अगे जा रही हैं, 2-2 पिछे जा रही हैं, आम लोगों वांगू होना चाहिए। नहीं झंडी का वक्रा काम है, झंडी VIP कल्चर च नहीं आती। झंडी एक अलहदा सिस्टम है, क्योंकि जिहड़ा मिनिस्टर हुंदा उहदे ते राष्ट्रीय जिहड़ा फ्लैग आ वो लगदा, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जिन्ने भी चाहे वो हाई कोर्ट ऑनरेबल जजिज ने या सुप्रीम कोर्ट के जजिज ने उन्हां दे भी फ्लैग लगदा। तो इस तरह हरियाणा ने क्योंकि अडॉप्ट कर लिया सीगा ते असीं तां मंग जिहड़ी है दोबारा दोहराई है, तां ही मंग कर रहे। मंडी एशिया की सब तो वड्डी मंडी है ये अनाज मंडी, ये ठीक है, इत्थे पूरा इंतजाम है, सफाई सफूई का इंतजाम है? देखो क्योंकि इत्थे ये जिहड़ी एशिया की सब तो वड्डी मंडी है और तकरीबन पूरे साल ही इत्थे कोई ना कोई फसल जिहड़ी है वो आउंदी रहिंदी है। तो हालांकि असीं साडी सरकार ने मंडी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने लई करोड़ों रुपये असीं खर्च कीते ने। आ रोड्स का जिहड़ा वा पिछले 10 साल बड़ा बुरा हाल सीगा, असीं रोड नैटवर्क ठीक कीता है। मंडियां दे विच जो फड़ बनने वाले सीगे, कोई कच्चे सीगे, उन्हां ते असीं पक्का कीता और हर संभव जिहड़ी सहूलत आ मंडी 'च होनी चाहिए है वो देने की कोशिश की। लोगों को पूछ लीए, लोगों नाल गल कर लीए, इत्थों के जिहड़े इत्थे आड़ती भी होने हैं, किसान भी होने हैं, कि 4 साल तुसीं कुछ किया भी है या सिर्फ गल्लां ही कीतियां? नहीं बिल्कुल पूछ लेने सारे आपां लोकां नूं पुछो, क्योंकि जिहड़ियां गल्लां है केंद्र सरकार वालों कीतियां गईयां। तुहाडे विधायक तुहाडे कोल लै आया वां सीधा बिना VIP गड्डी तो और बिना ये झंडी वाली गड्डी भी मंगते सीगे। झंडी वाली गड्डी की जरूरत है या तुहानूं लगता है कि लोगों 'च इदां ही विचरना चाहिए?
ਸਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਐਮਐਲਏ ਆ ਸਾਡੇ। ਇਹ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੱਚੀ ਹੈ? ਇਹ ਸੱਚੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੱਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆੜਤੀਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋ, ਕੀ ਹੋ? ਮੁਨੀਮ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਮੁਨੀਮ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰ ਜਿਹੜੀ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਮੰਡੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਤਕ ਨੇ। ਮੁਨੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ? ਮੁਨੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਸਰ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾਲ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਸਰ ਇੰਨੀ ਨਾਰਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਚੀ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰ ਸਪੋਰਟ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਨੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਠੋਕ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆੜਤੀ ਭਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਔਰ ਮੁਨੀਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਖੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹਰ ਅੱਛਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੰਗ ਹੈ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਹ ਮੰਗ ਹੈ ਔਰ ਆਹ ਪੂਰੀ ਕਰੋ, ਠੋਕ ਕੇ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਰ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਨਾ ਛੋਟੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਕਵਰ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕਵਰ। ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਬੀਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਅਗਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰੂੰਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਜੋ ਔਰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪਾਣੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਇਹ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰੋ ਔਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਸਰ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ? ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ? ਸਰ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲਗਭਗ ਇਸ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆਂ ਨੂੰ 40-50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਗਰ 2 ਮੰਗਾਂ ਕਵਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਜੀ, ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਲਗਭਗ 7 ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਬੀਮਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੀਮਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਜਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੇਬਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਓ ਨਾ। ਲੇਬਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਸਰ ਬਣੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ? ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹੈ, ਹਾਂ, ਆ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਫੀਸ ਵੀ ਭਰਾਉਂਦੇ, ਨਵਾਂ ਨਿਊ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਸਾਡਾ ਫੰਡ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਤੋਲੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੈ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿੰਨੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ? ਸਰ ਮੰਡੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ ਔਰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂ ਕੁਝ? ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਕੁਝ ਆੜਤੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਤੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਖਰੀਦਦਾਰ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆੜਤੀ ਥਰੂ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜੋ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਆੜਤੀ ਥਰੂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆੜਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ, ਆੜਤੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਇੱਕ ਆੜਤੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ 200 ਕਿਸਾਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ 200 ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਕੱਲੇ ਕੋਲ ਫਿਰਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਆੜਤੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ 24 ਘੰਟੇ। ਆੜਤੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਟਾਈਮ ਸਰ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਆੜਤੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਨਾਤਾ। ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆੜਤੀ ਹੈ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਤੇ ਆੜਤੀ? ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ।
ਆੜਤੀ ਵੀ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਆੜਤੀ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆੜਤੀ ਸਿਸਟਮ। ਇਹ ਬੈਠੇ ਆੜਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੁੱਟਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ? ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆੜਤੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਿੰਨ, ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਤੇ ਉਹਨੇ ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ, ਯੂਪੀ ਦਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਆੜਤੀਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਮਨੀਮ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਾਡਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦੇਣ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਐਫਸੀਆਈ ਤੋਂ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿੱਧੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜੇ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿੱਧੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਿੱਧੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੇ ਆਰਤੀ ਦੇ ਥਰੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਰਤੀ ਦੇ ਥਰੂ ਦੇ ਦਿਓ। ਕੇਂਦਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆੜਤੀ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਪਾ ਰਹੇ। ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਆੜਤੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਸਾਡੇ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਾਡੀ ਲੇਬਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸਾਡੀ ਲੇਬਰ ਨੇ ਲਾਹੀ, ਪੱਖਾ ਲਾਇਆ, ਭਰਤੀ, ਟੋਟਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਸਪੈਚ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੋਡਿੰਗ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਰਚੇਜ਼ਰ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵੱਲ। ਕਿੰਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 2.5%। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇ ਜੀ, ਦੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਿਆਜ, ਕਿੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਜ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵਿਆਜ ਜੀ ਰੁਪਈਆ ਸੈਂਕੜਾ ਹੈ, ਹਾਂ 10-11% ਹੈ, ਆੜਤੀਏ ਕੋਈ 12-13-15% ਹੈ। ਆੜਤੀ ਸਿਸਟਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪੂਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸੰਜੇ ਕੇ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੜੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ, ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਖੰਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਬੈਂਕਾਂ ਕਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣਗੀਆਂ? 4-4 ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ। ਕਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ। ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੁਨੀਮ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਖਫਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਨਾਰਾਜ਼ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਹਤਾਸ਼ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਕਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਕਦੇ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 80% ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ 80% ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋ ਚੰਗਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦੂ, ਜੁੱਤੀ ਲਊ, ਜੋ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲਾਸ ਹੋ ਜੂ, ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਜੂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋਂ, ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਦੇਖੋ ਕੰਮ ਸਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਣਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੰਡੀਆਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਫਾਈ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ? ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਮੰਡੀ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਖੰਨੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਆੜਤੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੇੜੀ ਰੂਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਖੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆੜਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਵਿਆਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਬਟ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, 12 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹਰੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੰਨੇ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰ 'ਚ ਸਕਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ, ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੇੜੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੇੜੀ ਮਾਰਾਂਗੇ ਔਰ ਖੰਨੇ ਦੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਖੰਨੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਆੜਤੀ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਗੇੜੀ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਹੋਰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਚੱਲੀਏ? ਬਿਲਕੁਲ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੈਚ ਵਰਕ ਕੀਤਾ, ਸੜਕਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਚ ਦੇਖੋ ਲਾਏ ਨੇ। ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜੋ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਸਾਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਆਹ ਸੜਕ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 10 ਸਾਲ 'ਚ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟੀ ਭੱਜੀ ਪਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਆਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਹਰ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਤੀ, ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਡੀਐਸਪੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਐਮਐਲਏ ਲਾਤਾ, ਐਮਪੀ ਲਾਤਾ, ਸਾਰਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਲੋਕ ਫਤਵਾ, ਐਮਐਲਏ ਬਣਨਾ, ਐਮਪੀ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ। ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾਦੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਡ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ, 3 ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੁੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਵਿਚਲਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਹ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹੀ ਰਾਹ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਧਰ ਆਓ, ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਠੇਕੇ ਦੇ 2.5 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ 2 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਰਜ਼ੇ ਕੁਰਜ਼ੇ ਦਾ। ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਮਾਫ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਸਰ। ਹਾਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਇਆ? ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ ਮਾਫ? ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਉਂ ਉਦੋਂ ਦੇ 2017 ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਰਹਿ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਊਗਾ। ਆ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ? ਚੰਗੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੰਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਫ? 30 ਏਕੜ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? 2 ਏਕੜ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ 10 ਕਿੱਲੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਇਹਦੇ ਦਾ ਕਰਦੇ ਕਿ 4 ਕਿੱਲੇ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਮ ਦੀ ਮਿਸਟੇਕ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਫਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੇ ਹੈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ। 22 ਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 22 ਚ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਕੀਤਾ। 22 ਚ ਅਗਰ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਾਹਦ ਸੂਬਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਅਗਰ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਤਵਾ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਫੇਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀਏ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰੈਂਡਮਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਹੋਇਆ। ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖੰਨੇ 'ਚ ਨੇ। ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰੇ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਵੱਡਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ। ਇੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਕ ਆ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਪਸ਼ਪ ਮਾਰ ਸਕਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੇੜੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਲਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਬੁਲਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ? ਨਹੀਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬੁਲਟ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੇੜੀ ਲਵਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਬਚਪਨ ਵੀ ਯਾਦ ਆਇਆ
ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ। ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੀ ਇਦਾਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਏ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੀ ਬਣਾਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੰਨੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਦੇਖੋ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਪਾਰਕ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਹਾਂ। ਤਕਰੀਬਨ 20 ਕੁ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡਸ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੋਰਟਸ ਪਾਰਕ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਗੇਮ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖੇਡਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਵੀ ਖੇਡ ਲੈਂਦਾ। ਕੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਖਿਡਾਰੀ ਰਹੇ ਆ। ਕੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਵਾਲੀਬਾਲ ਖੇਡੀ ਆ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਖੇਡੀ ਆ ਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਰ ਖਿਡਾਰੀ ਮੁੰਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਖੇਡਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 150-200 ਮੁੰਡਾ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੇਡਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਦਾ ਖੇਡਣਾ? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੇਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਰਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈਦੀ ਆ, ਜੋਗਿੰਗ ਕਰ ਲਈਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਖੇਡ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ